So good evening, dear friends. Today, our resource person is a very special person because we are able to listen to these classes because of these persons' capabilities. That person is the convener of this free CP Get MCOM entrance coaching program, and he is Dr. Burla Naresh. He is the main person responsible for organizing such a wonderful event. Before he takes over, let me introduce you to this wonderful person who is young and dynamic. Now, today's our resource person is Dr. Burla Naresh, who is presently working as an assistant professor and head in the Department of Commerce, Government Degree College, Korutla, Jagityala district of Telangana. He completed his PG, that is MCOM from Kakatiya University, Warangal, and he has completed MBA, PGDBM, B.Ed, and he is a qualified person in a NET as well as a SET in commerce and management subjects. And he obtained his PhD from Usmania University. And Dr. Burla Naresh was selected for the post of assistant professor through APPSC during United Andhra Pradesh in the year 2013, and proudly he has achieved second rank in the subject of commerce. And till now he has completed 12 years of rich academic experience in teaching commerce, and he has published 20 research articles in a Scopus indexed, UGC care listed, referred, peer reviewed journals and ISSN journals, and to his credit he has numerous ISBN publications also, and he has presented several scholarly papers in various national and international seminars as well as conferences. He also attended various national and international workshops as well as faculty development programs. He has co-authored 3 textbooks: International Finance, Business Environment, and Basics of Research Methodology and Project Report. He has contributed several papers to edited books and reference books with ISBN number. For the last 12 years, he has been actively engaged in teaching and research. He organized national level online faculty development programs and workshops. He has 2 patents. He was honored as best faculty in commerce by Ambitions Award for Education 2024, and he is the recipient of district level meritorious teacher award on the occasion of Telangana State Education Day as part of Telangana Rashtra Avatarana Dashabdi Utsavalu in the year 2023. He was also honored as best young faculty award by DK International Research Foundation in the year 2018, and he has held administrative positions as vice principal, academic coordinator, and NSS program officer at Government Degree College, Korutla. And he is a life member in state and national level professional bodies like Telangana Commerce Association, Indian Commerce Association, and Indian Accounting Association. With this brief introduction of you, I wholeheartedly welcome you, sir. And on behalf of the participants, my sincere request, please explain in bilingual manner, means use English as well as Telugu, because majority of the students are demanding Telugu version. So I hope you understand their grievance, their suggestion, and you adopt bilingual methodology while delivering your lecture. Thank you very much, sir, for such a wonderful program. And it's over to you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for your nice introduction. Thank you, and very good evening to all the participants. Sir, I am audible, sir? Yes, sir, very much audible.
Okay, sir. Okay, sir. PPT also visible. No, not visible. You are not sharing now. You please share. Uh, Okay, okay, okay. sir. You make it full screen. Full screen, sir. Now it is full screen, sir. Okay. Okay, sir. Okay, okay. Uh, okay. Very good evening to all. To this state level free online PG entrance coaching for MCOM. So today is the ninth day. The topic subject is the business organization and management. So already introduced about the brief introduction of the myself. So once again, thank you to Dr. Ramesh sir. Okay. So this is the syllabus of the business organization and management. So the business organization management almost the favorite subject of the all the BCom students. So why? Because it is the first semester subject. So in this business organization management, so the following main 5 topics are covered under the this subject. So from these topics, the 10 multiple choice question will be asked in the PG entrance exam. So in this business organization management, the first topic is concepts and forms of the business organization. అంటే ఏంటి వ్యాపారం అంటే ఏంటి, వ్యాపారంలోని ఏమి భావనలు మరియు వివిధ రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే వ్యాపార సంస్థల యొక్క టైప్స్ అన్నమాట. ఏంటి సొంత వ్యాపారం, భాగస్వామ్య వ్యాపారం, అదేవిధంగా ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం అండ్ కంపెనీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. వీటి గురించి మనం సో బ్రీఫ్గా ఈ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్, కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ద సెకండ్ టాపిక్ ఈజ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. The second one is the giant stock company. So you are very much aware about this giant stock company. So mainly what is the private company, public and limited company. So and the important documents of the company, mainly 3 important documents. So memorandum of association and articles of association and prospectus. సో కంపెనీ సంస్థాపన పత్రం మరియు పరిచయ పత్రం, అదేవిధంగా కంపెనీ నియమావళి, వీటి గురించి దీంట్లో క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా కంపెనీల రిజిస్ట్రార్ సంబంధించి, కంపెనీ నమోదు, వీటికి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగిందనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్. సో మేనేజ్మెంట్ definitions and management importance, management principles and management functions, వీటి గురించి దేనిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్. సో ప్రణాళికీకరణ, అదేవిధంగా వ్యవస్థీకరణ, వీటి గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అథారిటీ, అదేవిధంగా కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్. సో సమన్వయం మరియు నియంత్రణ. సో ఇవి మనకు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి సో టాపిక్స్ అనమాట. సో వాస్తవానికి మనకు చూస్తే చిన్న సిలబస్ లాగానే ఉంది, కాకపోతే ఇది వెరీ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. సో మీరు తక్కువ టైంలో అవుట్ ఆఫ్ 10 మార్క్స్కి అట్లీస్ట్ అబోవ్ 8 మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద topics of the business organization management in the so all these topics are from the BCom first year. మనకి ఇందులో మీరు చూస్తే సిలబస్ చూస్తే ఏముంది, ఓన్లీ 5 టాపిక్స్ లాగా కనిపిస్తుంది, కానీ సో ఆల్మోస్ట్ టోటల్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ అంతా కూడా ఇందులో కవర్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు, సో బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్, అంటే ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని కూడా కవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో మనం డీటెయిల్గా వాట్ ఈస్ ద బిజినెస్,
various forms of the business organization, mainly characteristics of the various forms of the business organization. ఏంటి మెయిన్గా సోల్ ట్రేడ్ అంటే సొంత వ్యాపారము, అదేవిధంగా సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్, అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ అంటే భాగస్వామ్యము, అదేవిధంగా వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్, భాగస్థుల రకాలు, అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ గురించి కూడా ఇందులో నేర్చుకుంటాము. అదేవిధంగా అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ సోల్ ట్రేడ్ అండ్ పార్ట్నర్షిప్, దీని నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ, అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ ఆర్గనైజేషన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ నుంచి, అదేవిధంగా ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మనకు BOM ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి ఈ సిలబస్ ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ. సో మనకు సిలబస్లో జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ కానీ సింపుల్గా టాపిక్ ఇచ్చాడు, కానీ ఈ జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ, డెఫినేషన్, characteristics and advantage, disadvantage, various kinds of the companies and types. Mainly these 3 documents, important documents పైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ప్రాస్పెక్టస్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు కంపెనీ సంస్థాపన పత్రం, ఇది కంపెనీకి రాజ్యాంగం వంటిదని చెప్పుకుంటాం. అదేవిధంగా ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే కంపెనీ నియమావళి, అదేవిధంగా పరిచయ పత్రం, వీటి గురించి డీటెయిల్గా, అదేవిధంగా పరిచయ పత్రం, వీటిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా 2 యూనిట్స్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఉన్నాయి, మేనేజ్మెంట్ నుంచి 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకు. సో దీంట్లో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్లో మేనేజ్మెంట్ విధులు అంటే నిర్వహణ అంటే ఏంటి, నిర్వహణ విధులు గురించి, అదేవిధంగా హెన్రీ ఫెల్ 14 ప్రిన్సిపల్స్ గురించి, మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్, నిర్వహణ విధుల గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ అంటే ప్రణాళికీకరణ మరియు వ్యవస్థీకరణ అనమాట. సో ప్లానింగ్, ఓకే సార్, కెన్ నాట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను బైలింగ్వల్ చెప్తున్నాను. సో ఓకే, ఐ విల్ కవర్ ఇన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఆల్సో. ఓకే, ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ means what is the planning, what is the organizing, what are the characteristics. So definitely one question will be asked from the planning, what is the importance or characteristics of the planning from this topic. Next, organizing. So various organizations, formal organization, informal organizations, line and staff organizations. From this topic covered this subtopics. The last topic is authority and coordination control. Authority, coordination and control. So అధికార ప్రధానము, సమన్వయం మరియు నియంత్రణ అని తెలుగులో చెప్పుకుంటాం. సో వీటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఫ్రమ్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి సో ఆల్మోస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ 4 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఉంటున్నాయి. అంటే ఈ ఫస్ట్ 2 టాపిక్స్ నుంచి ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఆల్మోస్ట్ 6 క్వశ్చన్స్ మనకి మేనేజ్మెంట్ నుంచి అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. 4 క్వశ్చన్స్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే 2 టాపిక్స్ నుంచి. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, various forms of the business organization and joint stock company. From these 2 topics, previously entrances asked at least 4 questions. From management, remaining 3 topics, he asked 6 questions from management, functions of the management and planning and coordination control. So మనం మోస్ట్లీ 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మాత్రం దే కవర్డ్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫర్ యువర్ MCOM PG entrance preparation, so for this subject the Kalyani publishers R.K. Sharma and Shashike Gupta is the reference books.
and for Telugu medium students, Telugu Academy is the best book for preparation of the this BOM subject. Another books also is there, Sultan Chand publication, CB Gupta also there. So uh, if there is no uh, uh, specific time for preparation of these all books, reference books, you can also prepare for Vijeta competitions or any competitive books for especially for PG entrance, but you can thoroughly verify the syllabus also. So in some books there is a uh, out of syllabus is also there. For example, stock exchange, some other syllabus is also there. So you can prepare based on the syllabus. So any reference books, all are books like Vijeta or any other book, you can mainly focus on the syllabus. Based on the syllabus, you can prepare that topics only. So this is the reference books. Okay. So in the first topic, what are the concepts and forms of the business organization? So what is the main uh, aim of the business? What is the main aim of the business? What is the main objective? Students, what are the main objective of the business? Profit. Yeah, very good. Earning the profit. Earning the main business objective. business. వ్యాపారం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటని చెప్పుకుంటున్నాం. సో లాభార్జన ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. సో ద బిజినెస్ టర్మ్ లిటరలీ మీన్స్ బీయింగ్ బిజీ. సో in previous papers the same question is also asked. The term business is retrieved from, అంటే బిజినెస్ అనే పదం ఏ పదం నుంచి ఉద్భవించింది అంటే బిజీ అనే పదం నుంచి ఉద్భవించింది అనమాట. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ పేపర్ లో అడగడం జరిగింది అనమాట. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్? వ్యాపారం అంటే ఏంటి? సో బీయింగ్ busy in an activity concerned with the continuous production and exchange of the goods and services with the objective of earning the profits. సో ఇందులో బిజినెస్ అంటే ఏముండాలి? మెయిన్ ద కంటిన్యూస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఓల్డ్ బైక్, సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ As the బిజినెస్. వై? బికాస్ బిజినెస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. మన ఇంట్లో ఉన్న ఓల్డ్ టెలివిజన్ కానీ లేదంటే ఓల్డ్ బైక్ కానీ మనం సేల్ చేసాం అనుకోండి, మనం వి నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద బిజినెస్ అన్నమాట. సో బిజినెస్ అనడానికి మనం వి కెన్ ఫుల్ఫిల్ ది టూ ఆస్పెక్ట్స్, కంటిన్యూస్ exchange of goods and services and the main objective of the earning profits. So these are two conditions to fulfill, it is treated as the business. Okay, so you very well awareness of the economic activities and non-economic activities. So in economic activities we are classified business, profession and employment. So business is what are the examples? Manufacturing, wholesale, retail, trade, transportation, warehousing, insurance, advertising, mining, fishing. These are all called as the business. Okay, so I covered main PG entrance point of view, main concepts only. So we are allotted only 2 days. Within this 2 hours we will cover the all topics. So that's why I focus on main concepts. So definitions of the business. This LH Honey is the very important business. So it is defined as the human activities directed towards providing or acquiring wealth through buying and selling the goods. So మనం గూడ్స్ అంటే సరుకుల అమ్మకాలు కొనుగోలు ద్వారా మనం డబ్బు సంపాదించడం లేదా లాభాన్ని ఆర్జించడాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకుంటాం? సో బిజినెస్, వ్యాపారంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ డెఫినేషన్స్ నుండి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ LH Honey definition is very important అనమాట. ఓకే, so these are the main concepts of the characteristics of the business.
So what are these characteristics? So business is the economic activities. It is non-economic. For example, services, free services is not considered as the business anamata. So it is treated as the service to the society. So uh, first characteristics, business is the economic activities. It concerned with the production of goods and services, and also it related with the sale of goods and services. Okay, so it business is dealings on regular basis. ఇంతకుముందు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నట్టు మనం ఓల్డ్ బైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి పర్చేజ్ న్యూ స్పోర్ట్స్ బైక్, మనం ప్రీవియస్ బైక్ ని మనం అమ్మేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద బిజినెస్ అనమాట, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఓకే, బిజినెస్ ఈజ్ ది ఇన్వాల్వ్ ది రిస్క్ అనమాట. సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ characteristics of the business is it is include the risk and uncertainty of return. మనం ఇంతకు చెప్పుకున్నట్టు బిజినెస్ లో లాభం ఉండొచ్చు, నష్టం ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్క్ ప్రాసెస్. ఇంతకు మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకున్నాం. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ చూసే ఉంటారు. రిలయన్స్ లో మనకు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు. ఎవరు, అనిల్ అంబానీ అండ్ ముఖేష్ అంబానీ. సో అనిల్ అంబానీ యొక్క బిజినెస్ అంతా కూడా ఏమైంది, రిస్క్ ఎక్కువై లాసెస్ లో ఉండి బిజినెస్ అంతా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట, సేమ్ రిలయన్స్ అయినప్పటికీ కూడా. సో అదే మిగతా ముఖేష్ అంబానీకి సంబంధించిన బిజినెస్ మాత్రం సో సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్సర్టనిటీ అనమాట, లాభాలు రావచ్చు, నష్టాలు రావచ్చు అనమాట. సో అదేవిధంగా మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ అనమాట. సో ప్రాఫిట్ ఎర్నింగ్ ఈజ్ ద important aspect of the or characteristics of the business అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సో డెఫినేషన్స్ కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సో ఇంతకుముందు మనం డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నట్టు బిజినెస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అని చెప్పుకున్నాం. అదేవిధంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో ఎక్స్చేంజ్ అయిన గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లో మనం ఈ కామర్స్ ఈ యాక్టివిటీస్ ని కాల్డ్ యాజ్ ది కామర్స్ అనమాట. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కామర్స్ పోర్టల్స్ అంటాం కదా, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి, సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ అనమాట. సో రీచ్ ద ప్రొడక్ట్స్ టు ది ఎండ్ కస్టమర్స్ కి గూడ్స్ అవి రీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ కామర్స్ పోర్టల్స్ గా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ మీ అందరు కూడా యు ఆర్ అవేర్ అబౌట్ దీస్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకంటే మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బిఓఎంలో ఇవన్నీ డీటెయిల్గా చదివి ఉంటారు. మెయిన్గా మనకు మనకు కనిపిస్తున్న ఈ చార్ట్ నుంచి అట్లీస్ట్ 1 క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉందన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు, ఇటు అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అండ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. సో ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ 2003లో క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ? మనకేం కనిపిస్తుంది, జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ అనమాట. అదే ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఓనర్షిప్ సంబంధించి ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి. సో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ బిజినెస్, పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అంటే సొంత వ్యాపారము, అదేవిధంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారం, ఇవన్నీ కూడా అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనమాట. అంటే ఏంటిది, అపరిమిత రుణ బాధ్యత అనేది ఉండడం జరిగింది. కానీ కంపెనీ జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ యొక్క మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటి, సో పరిమిత రుణ బాధ్యత అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని లాస్ట్ పీజీ ఎంట్రన్స్, ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట. సో లాస్ట్ లో మీకు ఆ క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ కూడా ఏ విధంగా ఉందని చూపించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కింద లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మీరు అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సో జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ ఏంటిది, ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారంకి సంబంధించి ఇది కూడా అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ, అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ?
లిమిటెడ్ లయబిలిటీ షేర్ హోల్డర్స్, కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్ కి లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే లైక్ కర్త, కర్మ, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో కర్తకి అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇంకా డెప్త్ గా లిమిటెడ్ లయబిలిటీకి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే మనకు పేరులోనే ఉంది. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సొంత వ్యాపారం సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అనుకున్నాం అనుకోండి. సో అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటిది, ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ he started the business 10 lakhs rupees and also collect from the 10 lakhs from other sources, from relatives are. So 10 lakhs తో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. బిజినెస్ స్టార్ట్ అయినాక 20 lakhs లాస్ ఏర్పడడం జరిగింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏమంటాం, సో ఈయన సొంత ఆస్తులు అమ్మి అంటే 10 lakhs కాకుండా సొంత ఆస్తులు అమ్మి కూడా మిగతా అమౌంట్ కట్టాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని వీ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది అన్లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. కానీ కంపేర్ విత్ జైంట్ స్టాక్ కంపెనీలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఓన్లీ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షేర్ హోల్డర్స్ వీఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ 1 lakh rupees in Tata shares. If the company is lost, only our liability is only 1 lakh rupees. So that is the main difference between limited liability and unlimited liability. Okay, very good. So next, these are the various forms of the business organization. So based on the unlimited liability and limited liability, the first form of the business organization is sole proprietorship. So what is the meaning of sole proprietorship or sole trade or ఏకస్వామ్య వ్యాపారం అని కూడా అనడం జరుగుతుంది అనమాట, లేదా ఏక వ్యక్తి వ్యాపారం అనడం కూడా జరుగుతుంది. దీన్నే సింగిల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కూడా అనడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇండివిజువల్ proprietorship. So in MCOM entrance there is a chance to ask the sole trade or sole proprietorship is also known as individual proprietorship, single entrepreneurship, A and B. సో ఈ విధంగా కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం సో మెయిన్ కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ యాజ్ సివిలైజేషన్ హిస్టారికల్లీ అని చెప్పుకున్నాం. సో మెయిన్గా ఏంటి, unlimited liability and what are the another names also very important for the exam point of view. Okay, next, so what are the characteristics of the this sole proprietorship? So the important characteristics of the sole proprietorship is unlimited liability. Unlimited liability is the important feature of this sole proprietorship. So another important characteristic is individual initiatives and management control by the one single person. Motivation అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, సో ద సోల్ ట్రేడ్ ఎంత సొంత వ్యాపారం ఎంత కష్టపడితే అంత లాభాలు వస్తాయి. కాబట్టి ఈస్ టేక్ మోర్ రిస్క్ టు ఎర్న్ ది మోర్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. సో సీక్రసీ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు అంటే వ్యాపార నిర్ణయాలు లేదంటే వ్యాపార నిర్ణయాలు రహస్యంగా ఉండే అవకాశాలు ఏ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటాయంటే సో మనం సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్లో ఉంటాయని చెప్పొచ్చు అనమాట. సో కంపేర్ విత్ ది పార్ట్నర్షిప్ అనమాట. సో అనదర్ ఫ్యూచర్స్, లిమిటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఇది మనం చెప్పుకున్నట్టు వేరియస్ లిమిటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్. ఏంటి మెయిన్గా సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్? ప్లీజ్ టెల్ మీ టూ ఇంపార్టెంట్ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ ఎగ్జాంపుల్స్. సొంత వ్యాపారానికి ఏమి ఎగ్జాంపుల్స్? మన చుట్టుపక్కల ఉండే కిరాణా షాప్, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది సోల్ ట్రేడ్ అనమాట. సో సింపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్, దెర్ ఇస్ నో ఫార్మాలిటీస్ అనమాట, లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ లేవు, రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఏముండదు. మనము రేపు షాప్ ఓపెన్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ సింప్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ది షాప్. సో కంట్రోల్ వెస్టెడ్ ఆన్ ది ఓనర్ అంటే ఏంటి, మనం మేనేజర్స్ని అపాయింట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు అనమాట. మనమే కర్త కర్మ క్రియ అన్ని కూడా మనమే చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దెర్ ఇస్ నో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనమాట, ఓన్లీ ఫ్యూ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. రీసెంట్గా ఏంటి, మనం సోల్ ట్రేడ్ మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మున్సిపల్ పర్మిషన్స్, ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఇలాంటి
ఫ్యూ రెగ్యులేషన్స్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది. అంతే తప్ప మిగతా ఫార్మాలిటీస్ జైంట్ స్టార్ కంపెనీ లాగా కంపెనీల రిజిస్ట్రార్కి అప్లై చేసుకోవడం ఇలాంటి ఫార్మాలిటీస్ ఏమి ఉండే అనమాట. సో టేక్ ఆల్ ది ప్రాఫిట్స్ ఓన్లీ ద సోల్ ప్రాపర్టీస్ ఓనర్ ఈస్ ద ఎంజాయ్ ది ఆల్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట. ఓకే, ద పర్సనల్ రిలేషన్ విత్ ది క్లయింట్స్ అండ్ కస్టమర్స్ అనమాట. సో అందుకే కదా మనకు ఎన్ని ఈ సూపర్ మార్కెట్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా సో సక్సెస్ ఆఫ్ ఈ కిరాణా షాప్స్ యొక్క సక్సెస్ ఏంటి? సో పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది అందరితో ఉంటుంది కాబట్టి కిరాణా షాప్స్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతున్నాయి అనమాట. సో అంతకుముందు ఏంటి, ఈ సూపర్ మార్కెట్స్ వస్తే కిరాణా షాప్స్ యొక్క వ్యవస్థ అంతా కొలాప్స్ అవుతుంది అనుకున్నారు. కానీ సో ఈ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఈ పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది మెయిన్ ఫ్యూచర్ కాబట్టి దే సక్సెస్ఫుల్లీ రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా గ్రేట్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ కమిట్మెంట్ బై ఎంప్లాయీస్ అనమాట. ఎందుకంటే సో ఎంప్లాయీస్ని బాగా చూసుకుంటే ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎంజాయ్ ది ట్యాక్స్ రిటర్న్స్. సో ఏంటి, ట్యాక్స్ ఫార్మాలిటీస్ కూడా తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ విత్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ కాబట్టి. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు సింపుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అనేది అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కంట్రోల్ వెస్టెడ్ ఆన్ ది ఓనర్ దీనిపైన అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా డిసడ్వాంటేజ్ చూసుకుంటే లాక్ ఆఫ్ ఫార్మల్ కంటిన్యూటీ. ఎందుకంటే ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే సొంత వ్యాపారి మరణించిన దివాలా తీసిన వ్యాపారం అనేది ఏమవుతుంది, మూసేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో కంటిన్యూటీ కంపేర్ విత్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా బేర్ ఆల్ ది రిస్క్ ఓన్లీ సోల్ ప్రాపర్టీషిప్ అనమాట. ఓనర్ సొంత వ్యాపారి మాత్రమే ఇవన్నీ రిస్క్ భరించే అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా పార్ట్నర్స్ ఎవరైనా 2-3 ఉంటే అప్పుడు షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ సోల్ ప్రాపర్టీషిప్ అలాంటి అవకాశం ఏముండదు అనమాట. ఓకే, బేర్స్ ఆల్ ది లయబిలిటీ. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు సొంత ఆస్తులన్నీ కూడా వ్యాపారంలో నష్టాలు వచ్చినాయి అనుకోండి. ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ స్టార్టెడ్ ద బిజినెస్ విత్ ది 20 lakhs రూపీస్. సో ఈ ఎక్స్పాండ్ ద బిజినెస్ 50 lakhs వరకు లాస్ అయింది అనుకోండి. ఏమవుతుంది, అటు సంస్థ అమ్మేయడం ద్వారా వచ్చిన 20 lakhs తో పాటు సొంత అసెట్స్ని కూడా అమ్మి లయబిలిటీస్ని తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ద వెరీ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది సోల్ ట్రేడ్ అనమాట. ఓకే, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్. ఎందుకంటే ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ టు సెల్లింగ్, అడ్వర్టైజింగ్. కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇన్నోవేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజెస్. సో మీరు ఇలాంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, బుల్లెట్ పాయింట్స్ మీరు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ ది మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనమాట. సో ఇవి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. లిమిటెడ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆర్ డిమెరిట్స్, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, unlimited liability. It is a very important feature. Lack of continuity of business. It is also important disadvantage of the sole trade or sole proprietorship. Lack of professional skills and expertise. For example, giant stock company unnanukondi akkada we can appoint the managers, company secretary and company chartered accountants ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్స్ ని అపాయింట్ చేసుకుంటాం. కానీ సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ లో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ అన్నమాట. Okay, another important form of the business organization is partnership. So as per the Indian Partnership Act 1932 section 4, so what is the definition? The relation between two or more person. So this is the important key point of this definition. Two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried out on by all or any of them యాక్టింగ్ ఫర్ ఆల్ అనమాట. సో ఇద్దరు లేదంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు కలిసి వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించుకొని అందరూ కానీ అందరి తరఫున ఎవరైనా ఒక్కరు కానీ ఈ వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం మనం భాగస్వామ్య వ్యాపారం అంటాం అనమాట. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ 1932 ఈ ఇయర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద definition of the business
definition of the partnership firm. Okay, so these are the characteristics of the partnership firm. Main important 2 or more person, at least 2 persons ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం, we are treated as the partnership firm అంటాం అనమాట. ఓకే, ఇద్దరు ఉండొచ్చు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తులు ఉంటేనే మనం. సో అనదర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద maximum number of partners 10 members in case of banking business, 20 in case of other business. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఇది దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అనదర్ పార్ట్నర్షిప్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏం చెప్పు, కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్. సో మనం పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ద్వారా పార్ట్నర్స్ సంబంధించిన ఈ కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్స్ అనేది అందులో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లో మనం డీటెయిల్ గా how to share the profits, what are the liabilities, what are the responsibilities of the partners, how to share the profits, or how to sharing the profits and how to foreclose the business. All aspects will be in the contracts, partnership deed, detailedly mentioned in this partnership deed. So it is treated as the contractual relation. Another important aspect is earning profits and sharing the profits. So existence of the business, మనం సోల్ ట్రేడ్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో ఏదైనా ఒక పార్ట్నర్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ is partners is there, X if in case of death of X, so another Y at Z partners will be continue the business. There is a chance. And unlimited liability, partnership is also unlimited liability. So in these partners there is a relationship between all the partners. Is relationship is called as the principal and agent relationship. Okay, so next one is there is a restriction on transfer of the shares. Partnership business లో మనకు it is the important characteristics of the partnership compared with the joint stock company. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో there is a restriction of the transfer of shares, the future of the sole trade or partnership business or joint stock company or all the above. So the answer is partnership firm. So joint stock company లో there is a no restriction అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం ఈరోజు టాటా కంపెనీలో ఈరోజు షేర్స్ కొని రేపు కూడా ఇంకో వాళ్ళకు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉంది. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆల్రెడీ మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసినాం. ఇందులో మెయిన్ గా క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో అదేవిధంగా అసోసియేషన్ ఆఫ్ 2 or more పర్సన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అదేవిధంగా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ అనేది కంటిన్యూటీ అనేది కంపేర్ విత్ ది సోల్ ట్రేడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అనమాట. సో బెనిఫిట్స్ కూడా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం. సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ కవర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఓకే, ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, టైప్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్స్. ఫుల్ స్క్రీన్, దెర్ ఇస్ ఎ ఫుల్ స్క్రీన్ ఇస్ దేర్. ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? Dear students, I am audible? Yes, sir. Just hello? Hello, sir. ఫుల్ స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తాను సార్. ఓకే, విజిబుల్. ఓకే ఓకే. Yes, sir. ఓకే సార్. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్? మీకు తెలిసిన చెప్పండి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్? సో యాక్టివ్ పార్ట్నర్ అండ్ స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. వాట్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ టైప్స్? Dear students, please respond. What are the types of partners? You can unmute and very good. Nominal partner, minor partner. Okay.
సో దీస్ ఆర్ ద very important types of the partners. So active partner అంటే మనకి ఇందులో పేరులోనే ఉంది, who are actively participated in the business activities is called as the active partner. So he is the controller of the all business affairs anamata. Okay, so that's why he is called as the active partner. The second one is the sleeping partner or dormant partner. So sleeping partner means who can contribute capital only and sharing losses, but he has not actively participated in the is called the sleeping partner or dormant partner. ఓకే, సో మనకు పేరులోనే కల్పిస్తుంది, ఏమంటాం మనం నిద్రాణ భాగస్థుడు అంటాం అనమాట. అంటే ఏంటిది, ఈజ్ నాట్ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేటెడ్, ఓన్లీ ఇన్వెస్ట్ ద బిజినెస్ అండ్ sharing the profits. So is called as the sleeping partner or dormant partner. Okay, so nominal partner. Okay, so nominal partner, on the strength of his name, the business may get more credit in the market or may promote his sales. So the partners will take that person name is called as the nominal partners. For example, మనం ఏదైనా ఒక విఐపిని మనం పార్ట్నర్గా చేసుకోవడం ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అదేవిధంగా వీ కెన్ ప్రమోట్ ది సేల్స్ అనుకున్నప్పుడు అలాంటి పర్సన్ని మనం పార్ట్నర్గా తీసుకుంటాం. వీ కెన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ది నామినల్ పార్ట్నర్ అనమాట. ఓకే, సో నామినల్ పార్ట్నర్ ఈజ్ only on the name of the strength of his name, so we can taken as the partner. Okay, the next partner is partner in profits. He is only sharing the profits only, not sharing the losses anamata. He contribute the capital and also liable to third parties like other partners, but he is not allowed to take part of the management of the business. Such partner is called as the partner in profits. So the next another type of the partner is partner by estoppel. మన తెలుగులో అయితే ఏమంటాం, మనం మౌన నిర్ణీత భాగస్థుడు అనడం జరుగుతుంది అనమాట. ఏ పర్సన్ హూ బిహేవ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ ఇన్ సచ్ ఫ్యాషన్ యాజ్ అండ్ గివ్ టు ది ఇంప్రెషన్ దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది పార్ట్నర్ బై ఎస్టోపిల్ అనమాట. అదేవిధంగా పార్ట్నర్స్ బై హోల్డింగ్ అవుట్, ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ సీక్రెట్ పార్ట్నర్ and sub partner, minor partner. So minor as a partner is a very important from the exam point of view. Okay, and what is the main feature of the minor? Below 18 years, అంతే కదా. మనం ఎవరైతే పర్సన్ 18 సంవత్సరాల లోపు ఉంటారో ఆ వ్యక్తిని పార్ట్నర్గా తీసుకుంటే ఎలాంటి వ్యక్తిని ఏమంటాం మనం, మైనర్ భాగస్థుడు అంటాం అనమాట. ఓకే, మైనర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హూ హ్యాస్ నాట్ అటైన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మెజారిటీ అనమాట. 18 years ఎవరైతే లేని పర్సన్ ఉంటాడో అలాంటి పర్సన్ ని మనం మైనర్ పార్ట్నర్ అంటాం అనమాట. సో దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. సో వాట్ ఈస్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్? ఇట్ ఈస్ ఏ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది కాంట్రాక్ట్స్ అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ which is prepared to explain the important points of the business anamata. So how to share the profits, what are the rights and duties of the each and every partners, and how to conduct the business, how to manage the day-to-day business transactions in the business. So all these points to be covered in the partnership deed anamata. Very important point ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మనకి పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ అనేది మనం ఏమనుకుంటాం, డీడ్ అనగానే కంపల్సరీ రిటర్న్ లో ఉండాలి అనేది ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కెన్ బి బోత్ ఓరల్ గా ఉండొచ్చు, అదేవిధంగా రిటర్న్ గా ఉండొచ్చు. బట్ రిటర్న్ గా ఉంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సేఫ్ ఫర్ ది ఆల్ పార్ట్నర్స్ అన్నమాట. సో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఈస్ ద రిటర్న్ అగ్రిమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కీ పాయింట్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్ అన్నమాట. ఓకే,
Okay. So these are the various points to be covered. Contents are the partnership deed anamata. So what is the partnership firm name and details of the partners and the nature of the business and so how to share the profits, the profit sharing ratio and rate of interest to allow the on capital, rate of interest on drawings, సొంత వాడకాలపైన ఏ విధంగా వడ్డీ చెల్లించడం, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వడ్డీ చెల్లించడం, అదేవిధంగా క్యాపిటల్ మూలధనంపై అంటే భాగస్తులు పెట్టిన మూలధనంపై ఏమైనా వడ్డీ చెల్లించడమా, అవన్నీ డీటెయిల్స్ కూడా సో ఈ భాగస్వామ్య ఒప్పందంలో డీటెయిల్గా రాసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో these are the points covered in this partnership deed anamata. Okay, so next another important form of the business organization, జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్. సో ఏమంటాం మనం తెలుగులో ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం అనడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం అనడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం అంటే ఏంటి? So it is consist the giant Hindu family into existence of all his just a minute. Okay. Okay, so in this giant Hindi, yes, it is also called as the Hindu undivided family also. Giant Hindu undivided family also. అంటే ఏమంటాం, ఉమ్మడి హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం, అదేవిధంగా అవిభాజిత హిందూ కుటుంబ వ్యాపారం అని కూడా అనడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్, ద కర్త ఎవరైతే కుటుంబ యజమాని ఉంటారో, హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది బిజినెస్ యాక్టివిటీస్, ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కర్త ఆర్ మేనేజర్. సో ఏదైతే బిజినెస్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో మేనేజర్ ఏ విధంగా టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది బిజినెస్, సో ఆ విధంగా అంతకంటే ఎక్కువగానే కర్త ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది బిజినెస్ ఇన్ దిస్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అనమాట. ఓకే, సో so Karta liability is the unlimited. Giant Hindu family business is also future is the unlimited liability anamata. Okay, so దీంట్లో మనకు ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దిస్ మితాక్షర దయాభాగ స్కూల్స్ గురించి అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. బట్ ఇన్ ప్రీవియస్ 2023, 22, 21 గురించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనలైజ్ చేస్తే మనకు మెయిన్గా జైంట్ స్టాక్ కంపెనీ నుంచి, అదేవిధంగా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దీంట్లో నుంచి జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ నుంచి మనకు మెయిన్గా కర్త గురించి అడిగే అవకాశాలు ఉంది. జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్సో, దీని గురించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. మెయిన్గా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే దానిపైన అడిగే అవకాశాలు ఉంటుందన్నమాట. మెయిన్గా యువర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ సోల్ ట్రేడ్ ప్రొప్రైటర్షిప్ బిజినెస్, డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ, ఇలాంటి డిఫరెన్సెస్ చూసుకున్నప్పుడు మనకు దాని నుంచి ఎక్కువ పాయింట్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. మన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు, సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అని ఒక 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు, అందులో ఏదో ఒక పాయింట్ అడుగుతా, లేకుంటే ఆల్ ది 3 అబౌవ్ ఉంటుంది. అంటే మనకు ఆ 10 ఫ్యూచర్స్ తెలిస్తేనే వీ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, సో కాబట్టి గవర్న్ బై హిందూల, అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చూసుకుంటారు, అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీలో కర్త ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అనమాట. ఓకే, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ అదర్స్, unlimited liability of the Karta. Continuity is the important future is the future of this giant Hindu family business anamata.
ఎందుకంటే కుటుంబ యజమాని మరణించినప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దాంట్లో అనదర్ ఎల్డర్ పర్సన్ లేదంటే కంపెనీ కుటుంబంలోని కర్త యొక్క ఎవరు నెక్స్ట్ ఎల్డర్ అంటే కుటుంబ పెద్ద కొడుకు ఏమవుతాడు, ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అంటారు అన్నమాట. కాబట్టి కంటిన్యూటీ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అనమాట. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి, మైనర్ ఈజ్ ఆల్సో మెంబర్ ఇన్ దిస్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ అనమాట. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ అనమాట. సో ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ ఆఫ్ కర్త అనమాట. ఓకే, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ. మనకు సిలబస్లో ఓన్లీ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు, జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనే టాపిక్ ఇచ్చాడు, కానీ దాన్ని మనం చూసుకుంటే అసలు స్టాక్ కంపెనీ యొక్క డెఫినేషన్ నుంచి మొదలుకొని కంపెనీ యొక్క ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్, కంపెనీ సంస్థాపన పత్రము, కంపెనీ పరిచయ పత్రము, అదేవిధంగా కంపెనీ నియమావళి నుంచి మొదలుకొని సో కంప్లీట్గా కంపెనీ స్థాపన, అదేవిధంగా కంపెనీల రకాల నుంచి మొదలుకొని ఇవన్నీ కూడా ఈ పాయింట్స్ కవర్ అయ్యే అవకాశం, క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్. సో మనకి 1956 యాక్ట్ కంటే ముందు ఏమేమి యాక్ట్స్ ఉన్నాయనేది ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, ఓకే. బిల్ వాజ్ పాస్డ్ ఇన్ ది 1956. కంపెనీస్ యాక్ట్ అనే రాగానే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటి, 1956. ఓకే, తర్వాత అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది చెప్పగలుగుతారు ఎవరైనా? కంపెనీస్ యాక్ట్ స్టూడెంట్స్, మన కంపెనీల చట్టం అనగానే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటిది, 1956. అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అనగానే గుర్తుకొచ్చేది ఏంటి, 1932. అదేవిధంగా కంపెనీల చట్టంలో అమెండ్మెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది, ఏ ఇయర్? కంపెనీల చట్టం అనగానే ఇంకోటి గుర్తుకొచ్చేది ఏంటిది, 2013. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎస్, బింగి హేమలత, 2013 కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 ఈజ్ ద లేటెస్ట్ యాక్ట్ అనమాట, అమెండ్మెంట్ అనమాట. వెరీ గుడ్. సో ఇది మనకు మీరు అనుకోవచ్చు సిలబస్లో ఇది లేకున్నా కానీ మీకు జీకే క్వశ్చన్, జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది కదా, అందులో కూడా ఆ ఏరియా నుంచి కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట 2013 సంబంధించి. ఓకే, సో ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ? సో మనం చెప్పుకున్నాం అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్, అంటే కొందరు వ్యక్తులు అందరూ కలిసి కంపెనీ ఏర్పాటు చేయడాన్ని అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని మనం జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటాం. ఇండిపెండెంట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటాం, కంపెనీకి అధికార ముద్ర ఉంటుందని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఇట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది లీగల్ ఎంటిటీ అనమాట. ఇంతకుముందు మనం వీఆర్ ప్రీవియస్లీ డిస్కస్ ఆల్ జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ జాయింట్ సోల్ ట్రేడ్లో వ్యాపారి అన్నా కానీ అదేవిధంగా వ్యాపార బిజినెస్ అన్న కూడా అంతా ఒకటే ఉంటుంది. ఇక్కడ మాత్రం షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ కంపెనీ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అందుకే కంపెనీ అధికార ముద్ర అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో కంపెనీ అధికార ముద్ర పైనే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి జరగడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ ఉందనుకోండి, రిలయన్స్ అంటే ఏంటి, ధీరుభాయ్ అంబానీ పైన జరుగుతాయి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగాయి అనమాట. ఏది ఉన్నా కానీ రిలయన్స్ అనే కంపెనీ ముద్ర పైనే, రిలయన్స్ అనే కంపెనీ పేరు పైనే జరుగుతాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇండిపెండెంట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటాం అనమాట. ఓకే, అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా 2013లో ఫ్రమ్ దిస్ టాపిక్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట. ఏంటి, సో లిమిటెడ్ లయబిలిటీని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో అదేవిధంగా సెపరేషన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఓనర్షిప్ అనమాట. ఓకే, షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ కంపెనీ ఇస్ ద డిఫరెంట్. సో పర్ఫెక్చువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ అనమాట. సో షేర్ హోల్డర్స్ మరణించిన, దివాలా తీసిన, సో కంపెనీ నిరంతరంగా కొనసాగడం జరుగుతుంది అనమాట. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, సో ధీరుభాయ్ అంబానీ ఉన్నాడు. సో ధీరుభాయ్ అంబానీ మరణించినప్పటికీ కూడా ఏమవుతుంది, సో కంపెనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. లిమిటెడ్ లయబిలిటీ. ఓకే, అక్యుములేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ రిసోర్సెస్. మనకు కంపేర్ విత్ ది సోల్ ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్, మనం సో కంపెనీ పరిచయ పత్రం ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు,
సో వీ కెన్ అక్యుములేట్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది షేర్ క్యాపిటల్ అనమాట. ఓకే, కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, అదేవిధంగా ఎకనామిక్స్ ఆఫ్ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎందులో అవకాశం ఉంటుంది, కంపెనీ జైంట్ స్టార్ కంపెనీలో అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ఫరబిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్ మనం పార్ట్నర్షిప్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఏమని, సో దెర్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ ది షేర్స్ అనమాట. జైంట్ స్టార్ కంపెనీలో మాత్రం ఆ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఎందుకంటే మనం కంపెనీ షేర్స్ని ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఎవరికైనా ఈరోజు షేర్స్ రిలయన్స్ షేర్స్ కొని రేపే మనం డిమ్యాట్ అకౌంట్ ద్వారా అదర్స్కి అమ్మేసే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. సో మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసినలో దాంట్లో ఏంటి, మెయిన్గా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ మాత్రం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్, సెకండ్ టాపిక్. ఈ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ అంటే ఏంటి, అదేవిధంగా పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి, వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్, అదేవిధంగా వేరియస్ పార్ట్నర్షిప్ డీల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో టుమారో క్లాస్లో ఫ్రమ్ టుమారో we can discuss about the management topic. What is the management, functions of the management, principles of management, planning, organizing, staffing, all functions of the management we will discuss tomorrow. దానికంటే ముందు ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఏ విధంగా అడిగాడు, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా అడగడం జరిగింది అనేది గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో ఈ జైంట్ స్టార్ కంపెనీ తర్వాత మనకి ఈ బిఫోర్ స్టార్ట్ ది మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్, ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ గురించి కూడా మనం రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాం. మెయిన్లీ ప్రాస్పెక్టస్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ మెమోరాండం ఆఫ్ అసోసియేషన్, వీటి గురించి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకే, సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్లో ఏమడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఫర్ విచ్ ఏ కంపెనీ గెట్స్ ఫార్మ్డ్. సో మనం 3 ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అందులో ఏ డాక్యుమెంట్ వస్తేనే మనం కంపెనీ నమోదు చేయాలంటే కావాల్సిన ధృవపత్రం ఏంటి. సో సంస్థాపన పత్రం ఇస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్. అందుకే మనం ఏమంటాం, సంస్థాపన పత్రాన్ని దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద కంపెనీకి రాజ్యాంగం వంటిది అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్, it is a force that binds all the functions of the management. సో అన్ని నిర్వహణ విధుల్లోకి వెళ్ళి మూలాధారం ఏంటి అని అంటాం అనమాట. ఏంటి, సో కంపెనీ యొక్క మనం ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకుంటాం, ప్లానింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటాం, కానీ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజింగ్, స్టాఫింగ్, డైరెక్టింగ్, కోఆర్డినేషన్, కంట్రోల్, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇవన్నీ నిర్వహణ విధుల్లో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ కావాలంటే ఏముండాలి, కోఆపరేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీలో వేరియస్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, అడ్వర్టైజింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఇవన్నీ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్లానింగ్ తయారు చేసుకున్నారు. కానీ ప్లానింగ్ రాసుకోగానే మనకి ఏమవుతుంది, కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందా, లేదు. ఈ ప్లాన్ తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నిటి మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ఫుల్గా ఆ కంపెనీ కెన్ ఎర్న్ ది ప్రాఫిట్స్, సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. కోఆర్డినేషన్ కానీ కోఆపరేషన్ అనేది లేనప్పుడు ఏమవుతుంది, సంస్థ దివాలా తీయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీల్ కమల్ ఉందనుకోండి, దే ఆర్ టార్గెటెడ్ 1 lakh chairs ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అనుకోండి. సో దాని ప్రకారం సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇలా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్ ఉన్నప్పుడే ఇట్ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నిర్వహణ యొక్క ఇతర విధులను విజయవంతంగా నిర్వహించడానికి
పునాది వేసే నిర్వహణ విధి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కి దీనికి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, సో దిస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ relation to laying down the foundation for carrying out other functions of the management successfully is. For example, you are preparing the MCOM PG entrance. సో దీంట్లో మనకు ఒక 10 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఇందులో పీజీ ఎంట్రన్స్లో మంచి ర్యాంక్ సాధించాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మీరు ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకోవాలి. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, సో ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని డేస్ అలాట్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలని ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నప్పుడే సో ఏమవుతుంది, యూ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్కోర్ ది గుడ్ మార్క్స్ ఆర్ గుడ్ ర్యాంక్ అనమాట. కాబట్టి అదేవిధంగా కంపెనీ యొక్క నిర్వహణ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ కావాలంటే విచ్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్. ఇప్పుడు మనం ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఒక ప్లాన్, మనం ప్లాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని తయారు చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ ప్లాన్ బేస్ చేసుకొని ఇంటి ప్లాన్ని తయారు చేసుకున్న తర్వాతనే ప్లాన్ ప్రకారమే యూ కెన్ స్టార్ట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. కాబట్టి ప్లాన్ ఏ విధంగా అయితే ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇంపార్టెంట్, మేనేజ్మెంట్లో కూడా కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్స్లో కూడా ప్లానింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద అందుకే మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ దేంతో స్టార్ట్ అవుతాయి? ప్లానింగ్తో స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ప్లానింగ్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ management related to the occupying activities to be carried out into departments and creating a management hierarchies. అంటే విభాగాల వారిగా కార్యకలాపాల సమూహాలను గుర్తించి మరియు నిర్వహణ సోపాన క్రమాన్ని సృష్టించడానికి సంబంధించిన నిర్వహణ విధి. ఆర్గనైజ్ అంతే కదా. మనం ఒక ఈవెంట్ కానీ లేదంటే ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ సక్సెస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? సో ఆర్గనైజింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ప్రణాళికీకరణ, వ్యవస్థీకరణ, నియంత్రీకరణ, నిర్దేశీకరణ. కాబట్టి ఇందులో క్వశ్చన్లోనే కీ పాయింట్ చూడండి, రిలేటెడ్ టు ది గ్రూపింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. గ్రూపింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తుంది? గ్రూపింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటిది? కంపెనీకి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ని అమ్మకాలు వేరే గ్రూపింగ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా సేల్స్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, అడ్వర్టైజింగ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఒక డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా మెటీరియల్స్, ఇట్లా విభాగాల వారిగా విభజించడం అనేది దేని కిందికి వస్తుంది? ఆర్గనైజింగ్ కిందికి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అధికారం, అథారిటీ గ్రాంట్స్ టు ఎంప్లాయీ షుడ్ బి. అధికార ప్రదానం అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి? అధికారం అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అధికారం, బాధ్యత, రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ అథారిటీ, ఇవి రెండు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం చెప్పుకుంటాం కదా, హక్కులు బాధ్యతలు రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ అని. అదేవిధంగా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్లో మేనేజ్మెంట్లో కూడా మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీ, అథారిటీ రెండు కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అథారిటీ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉండడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం బాధ్యతలు ఇచ్చినప్పుడు బాధ్యతలతో సమానంగా అథారిటీ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ కెన్ మేనేజ్ ది ఆల్ యాక్టివిటీస్. ఆ బాధ్యతల్ని సక్రమంగా నిర్వర్తించే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో మనం బాధ్యతల కంటే ఎక్కువ పవర్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? అది దుర్వినియోగం అయ్యే అవకాశం ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈక్వల్ టు ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాల్సిన అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కొంచెం మీకు విజిబుల్గా ఉండకపోయి ఉండొచ్చు, సో ఎందుకంటే ఇది కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు. నెక్స్ట్ నిర్వహణ యొక్క కోఆర్డినేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది. సమన్వయం అనేది ఏంటి? కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏమని చెప్పుకుంటాం? ఇంతకుముందు కూడా సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగినట్టున్నారు. కోఆర్డినేషన్ అంటే ఏంటిది? సో మనం ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నప్పుడు కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ నిర్వహణ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అనమాట. ద కంటిన్యూయింగ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై
మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. మనం అధికారం అనేది అన్ని లెవెల్స్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఏమవుతుంది, ఆ కంపెనీ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్, లోయర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. కాబట్టి సో ఆప్షన్ ఇస్ ఆల్ ది అబోవ్ అనమాట. కంట్రోలింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి టాప్ లెవెల్ మేనేజర్స్ దగ్గర కాకుండా సూపర్వైజర్ లెవెల్ అండ్ మిడిల్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా కంట్రోలింగ్ అనేది ఉన్నప్పుడే సో ఆ కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్గా ఎర్న్ ది ప్రాఫిట్స్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఓకే time is 7:10. Okay, I will wind up within 5 minutes. Okay, please bear with me with only 5 minutes. Okay, so another important topic, important question, కంపెనీ నమోదు కింది వాటిలో అత్యంత ముఖ్యమైన, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టున్నాం కదా. ఓకే, రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ది సోల్ ట్రేడ్ అని కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫర్డ్ షేర్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఇష్యూ టు ది ప్రమోటర్స్. ఏమంటాం మనం, విలంబిత వాటాలు అంటాం అనమాట. విలంబిత వాటాలు అనేది ఎవరైతే ప్రమోటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు మాత్రమే జారీ చేయడం జరుగుతుంది. నా కామన్ షేర్ హోల్డర్స్కి కానీ మిగతా షేర్ హోల్డర్స్కి జారీ చేయడం జరగదు అనమాట. కాబట్టి సో ప్రమోటర్స్ విలంబిత రాబడి వాటాలు ఆర్ డిఫర్డ్ షేర్స్ అనగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, సో ప్రమోటర్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట. అదే ఒక కంపెనీ పేరును ఎవరు ఆమోదించడం జరుగుతుంది, హూ అప్రూవ్డ్ ది నేమ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ కంపెనీ. ఇక్కడ మనం కంపెనీల రిజిస్టర్ అనేది కంపెనీల రిజిస్టర్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద కంపెనీ నమోదు. అంటే కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి మొదలుకొని ఒకవేళ కంపెనీ దివాలా తీసినప్పటికి కూడా ఆ కంపెనీ యొక్క పేరును కంపెనీ రిజిస్టర్ నుంచి తొలగించే వరకు కూడా హూ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ యాక్టివిటీస్ అంటే కంపెనీల రిజిస్టర్ ఈజ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ దిస్ యాక్టివిటీస్ అనమాట. కాబట్టి సో దీంట్లో ఏమడిగారు క్వశ్చన్, కామన్గా మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ద సెబీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్, ద కంపెనీ ప్రమోటర్ అంటాం. కామన్గా ఏం చేస్తాం, కంపెనీ ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ పేరు మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఎవరు, కంపెనీ ప్రమోటర్. కానీ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, హూ అప్రూవ్ ది కంపెనీ, నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధీరుభాయ్ అంబానీ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఈజ్ చూజ్ ద కంపెనీ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ అనే కంపెనీ చూజ్ చేసుకోండి, కానీ ఆ రిలయన్స్ కంపెనీ అనే పదాన్ని వాడు చూజ్ చేసుకొని రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, కంపెనీ రిజిస్టర్ కెన్ అప్రూవ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ అనమాట. సో డాక్యుమెంట్ అనే ఈ సాటిస్ఫైడ్ ఆల్ ది డాక్యుమెంట్స్ అప్పుడు అప్రూవ్ చేసి ఏం చేస్తాడు, కంపెనీల రిజిస్టర్లో ఆ కంపెనీ నేమ్ని ఎంట్రీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి సో ద కంపెనీ రిజిస్టర్ ఈజ్ ద రైట్ నేమ్ అనమాట. కాబట్టి మనం కంపెనీ, అందుకే 4 ఆప్షన్స్ జాగ్రత్తగా చదువుకున్న తర్వాతనే మనం ఆన్సర్ చేయడం బెటర్ అన్నమాట. లేకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది, ప్రమోటర్ కంపెనీ నేమ్ని ప్రమోటరే చూజ్ చేసుకుంటాడు కదా అని అనుకునే అవకాశం ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది పీజీ ఎంట్రన్స్. సో ఈ విధంగా అడిగే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. Okay, thank you students. Any questions from the participants? Aspirants, any questions? ఓకే, ఎందుకంటే ఈ BOM అనేది అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బేసిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు అన్ని చదువుకునే ఉంటారు. ఓకే, సో ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. And thank you all MCOM aspirants. Okay, we will see you tomorrow at same time online 6 p.m. Okay, thank you.